one and all present here. This is Sagabal years of class 7, here to share about the remarkable life of Dr. Abdul Qadir Jainul Abdul Kalam, a luminary whose life, which started from a small village in Rameshwaram to the presidency of India, continues to inspire generations. Born in 1931, Kalam's early life was marked by simplicity and an unyielding passion for knowledge. Graduating in aerospace engineering, he joined DRDO in 1958, where his brilliance significantly contributed to India's space and defense programs. He played a pivotal role in developing India's first satellite launch vehicle and also ballistic missile systems. Transitioning to ISRO in 1968, Kalam directed a successful launch of the Rohini satellite in 1980, in which he showcased India's growing progress in space exploration. Back to the DRDO, in which Kalam played a key role in the historic 1998 program 2 nuclear test, firmly establishing India as a nuclear power. His strategic vision and technical acumen were instrumental in shaping India's defense capabilities. And again, in 2002, when he assumed the presidency, approaching the role not only as a ceremonial duty, but also inspiring the youth to be great as him. His emphasis on education, science and technology became a guiding force for the nation's progress. In post-presidency, Kalam continued to inspire through his writings, particularly his autobiography, called The Wings of Fire, in which he encapsulates his life journey. His sayings filled with wisdom resonated with the youth, encouraging them to dream big, innovate and contribute meaningfully to the society. Tragically, on July 27, 2015, while delivering a lecture, he left us. But his final moments mirrored his life, a commitment to sharing knowledge and inspiring others. In conclusion, let's carry forward the lessons from Dr. APJ Abdul Kalam's life. Dream with determination, innovate with passion, and always strive for a better and brighter tomorrow. Dream, dream, dream. Dreams convert into thoughts and thoughts result in action. Hope you all enjoy this moment with me. Thank you all. Have a great day ahead. வாழ்க வைரம் வாழ்க வைரம் வாழ்க வளமுடன். அவையில் வீட்டிற்கும் ஆண்டோர் சான்றோர் மற்றும் குழந்தைகள் அனைவருக்கும் இனிய குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த நன்னாளில் 2 அழகிய நல்ல கருத்துக்களை கூறிவிட்டு பின்பு என்னுடைய உரையை துவங்க விரும்புகின்றேன். அந்த கதையாவே சொல்லலான்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. ஸோ ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருக்காரு. அவருக்கு என்ன மாதிரி ஒரு பழக்கம்னா, அவர் ஊருக்கு வர எல்லா அந்தணர்களையும் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு விருந்தளிச்சு அவங்க நல்லபடியா பராமரிக்கிறது அவருடைய ஒரு பழக்கம். சோ அந்த மாதிரி அவர் ஒரு விருந்த குடித்துட்டு இருக்கும்போது வானத்துல ஒரு பருந்து பறந்துட்டு இருக்கு. அந்த பருந்தோட கூர்மையான கால்கள்ல ஒரு பாம்பு இருக்கு. அந்த பாம்பு இறந்துருக்கு. அதனால அதோட வாயில இருந்து அதோட விஷம் கீழே ஒழுகிட்டு இருக்கு. சோ அப்ப இவர் ஒரு அந்தனருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும் பொழுது அந்த விஷம் அவரோட உணவுல பட்டுது. அதனால அவருக்கு அந்த அந்தனர் இதனால இறந்து போறாரு. இது இந்த மேல இருந்து சித்ரகுப்தர் பார்க்கும்போது இந்த அந்தனருடைய இறப்புக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு நான் கர்ம வினைகள்ல எழுதுறது அப்படின்னு கேட்கும்போது யமதர்மர் சொல்றாரு, நீ கொஞ்ச நாள் பொறுத்திரு சித்ரகுப்தா, உனக்கு இதோட விடை சீக்கிரமே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு சில வாரங்கள் கழிச்சு சில அந்தனர்கள் இங்க குடிபெயரலாம் அப்படின்னு சொல்லி வராங்க. இங்க ராஜ கோட்டை எங்க இருக்கு
இருக்கு அப்படின்னு வந்து ஒரு காய்கறி விற்கிற பொம்பளை கிட்ட அவங்க கேக்குறாங்க. அப்ப வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த வழிய சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாவே இருங்க, ஏன்னா வந்து இந்த அரசர் வந்து அந்தனர்களை கொள்றவரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இப்ப வந்து யமதர்மர் சித்ரகுப்தர் கிட்ட கேக்குறாரு, இப்ப புடிச்சுதா சித்ரகுப்தா அவனுக்கு யார் மேல வந்து நீ கர்ம விலையை எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப சித்ரகுப்தருக்கு அது புரியுது, அது அந்த ராஜா மேல கிடையாது, அங்க என்ன நடந்ததுன்னே தெரியாம அவர் அந்த ராஜா மேல பழிய சொன்ன அந்த காய்கறி விற்கிற அந்த பெண் மேலதான். ஏன்னா வந்து அவங்க அங்க இல்ல, ஆனாலும் நடந்த ஒரு விஷயத்த வச்சுட்டு அவங்க மேல பழி சொல்லக்கூடாது. அப்படி ஒரு விஷயத்துல என்ன நடந்தது, யார் மேல தவறு சொல்றதுன்னு சொல்லாம ஒரு அவங்களால ப்ரூவ் பண்ணாம இருக்க முடியிற இடத்துல வந்து அவங்க அதை யார் மேலேயும் சொல்லக்கூடாது. அப்படி சொல்றது வந்து அவங்களுக்கே அந்த முழு பழியுமே இதுவாகும். எப்படி நம்ம வாழிட வளமுடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரை வாழ்த்தும் போது அவங்களுக்கும் 50% அவங்களுக்கு அதுல நன்மை விளையுதோ, அதே மாதிரி எதுவுமே தெரியாம மத்தவங்க மேல பழி சொல்லும் போது அதோட முழுமையான கர்ம விலையும் அவங்க மேலதான் இருக்கும். அந்த எதுவுமே தெரியாம யாருக்கும் எதுவும் சொல்லக்கூடாது. இன்னொன்னு, திரு கபீர் அவர்கள் வந்து சந்தன மரத்தை பத்தி அவரோட புத்தகத்துல குறிப்பிட்டிருக்காரு. அவர் சந்தன மரத்தை பத்தி எப்படி சொல்றாருன்னா, சந்தன மரம் ஏன் அவ்வளவு தலை சிறந்ததா, ஏன் அது ஏன் அவ்வளவு வலிமையா இருக்குன்னு தெரியுமா? அது வந்து சந்தன மரத்தை தேடி நிறைய பாம்புகள் வரும், அதை வந்து பின்னி பெரைஞ்சு அதை சுத்தியே இருக்கும். ஆனாலும் அதோட விஷம் அது மேல எப்பயும் பரவது இல்லை. அதோட காரணம் என்னன்னா, அது எப்பயும் அதை ஏத்துக்கிறது இல்லை. அதே மாதிரி நம்ம கூட நம்ம பக்கத்துல எவ்வளவு கெட்ட விஷயம் இருந்தாலும் அதை எப்பவுமே நமக்குள்ள எடுத்துக்காம எது நல்லதோ எது சரியானதோ அதை நம்ம எப்பவுமே புரிஞ்சு அதை நமக்குள்ள நம்ம எடுத்துக்கணும். கெட்ட விஷயம்னு நம்மளுக்கு புரியும் போது அதை வந்து தவிர்க்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இப்ப பாரதி கிட்ட வரலாம். பாரதி தமிழுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய சொத்து. அவர் மாதிரி இன்னொரு கவிஞர் கிடைக்க மாட்டாரு. அவர் திருநெல்வேலி பக்கம் எட்டயபுரத்தில் பிறந்தவர். அவருடைய அப்பா சின்னசாமி ஐயர், அம்மா லட்சுமி அம்மையார். இவர் சின்ன வயசுலயே கவிதை எழுதுறதுல புலமை பெற்றிருந்ததால் எட்டயபுரம் மன்னரிடமிருந்து கலைமகள் என்ற பொருள்படும் பாரதி என்ற தலைப்பை ஒரு பட்டப்பெயரை பெற்றார். இவர் வந்து ஒரு மிக சிறந்த கவியா மட்டும் இல்லாம சமூக சீர்திருத்தவாதியா, ஒரு விடுதலை வீரனாய், ஒரு ஒரு இதழ் ஆசிரியரா எல்லாத்துலயுமே தன்னை ரொம்ப நல்லாவே நிரூபிச்சிருக்காரு. அவர் வந்து அவரோட வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருந்தது, இவ்வளோ நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்காரு சமூகத்துல, அதனால அவர் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு இல்ல, அவர் ரொம்ப வறுமையில இருந்தாரு. ஆனாலுமே அவர் வந்து மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுல எப்பவுமே தன்னை நிறுத்திக்கிட்டது இல்ல. எந்த அளவுக்குன்னா, ஒரு வாட்டி அவங்க, இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு வாட்டி அவங்களோட துணைவியார் செல்லம்மாள் வந்து ஒரு சின்ன கைப்பிடி அரிசியை அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு, சாப்பிட ஒண்ணுமே இல்லை, இவ்வளவுதான் இருக்கு, நீங்க இந்த அரிசியை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க, நான் வந்து மத்த வீட்டுல போய் மத்த பொருள் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு இவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போறாங்க. இவர் வந்து அவர் பக்கத்துல, அது சாயங்கால நேரம், அவர் பக்கத்துல நிறைய பறவைகள் வந்து உட்காருது. அதை பார்த்த உடனே அவரை கட்டுப்படுத்த முடியல. அவர் அந்த அரிசியை எல்லாத்தையும் அதுக்கு அந்த பறவைகளுக்கே கொடுத்துடுறாரு. இதுல இருந்து நம்மளால என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னா, அவர் தன்னோட நிலைமை தெரிஞ்சோ, அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில இருக்காருன்னு தெரிஞ்சோ, அந்த பறவைகளுக்கு அவங்க கிட்ட இருந்த அந்த ரொம்ப கம்மியான பொருளா அரிசி அந்த பறவைக்கு கொடுத்திருக்காரு. அவர் இறந்ததோட அவர் செப்டம்பர் 11 1921 இறந்து போறாரு. அவர் இறந்ததோட காரணம் யானை மிதிப்பட்டு அது ஒரு காரணமா இருந்தாலும் வறுமையும் ஒரு காரணம். ஆனா அதை அவர் நினைச்சு எப்பவுமே வருந்துறது இல்ல, எப்பவுமே மனதில் உறுதி கொண்டு அச்சம் இல்லாமல் தன்னோட வாழ்க்கையில இருந்த எல்லா பிரச்சனையுமே அவர் எதிர்கொண்டிருக்காரு. அதே மாதிரி நம்மளும்
வாய்ப்படைத்தது. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. பாண்டியனின் சங்கத்தில் கொலுவிருந்தாய், முக்கடலும் சூழ நடுவிலே ஓங்கி வளர்த்தாய், என்னுள்ளிருந்து என்னை வளர்த்தாய், என்னுள்ளிருந்து என்னை வளர்த்தாய், என்னால் நீனும் வளர்ந்தாய். உன்னை நான் போற்றி பாடுவதும் நீ என்னை போற்றி பாடுவதும் புதிதல்ல. இருந்தாலும் உன்னை வாழ்த்தி வணங்கி நான் என் உரையை துவங்குகின்றேன். வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ். ஓடி விளையாடு பாப்பா, நீ ஓய்ந்திருக்கிறது ஆகாது பாப்பா என்ற வரிகளை நாம் கேட்ட உடனே நம் மனதில் தோன்றும் முதல் கவி யார் என்று கேட்டால் மகாகவி பாரதியார். பாரதியார் என்று நாம் சொல்லும் போதே ஒரு சக்தி பிறக்கும் மூச்சு நிலை. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே, இச்சகத்து வானரெல்லாம் வெறுத்து நின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே, துச்சமாக நினைத்து நம்மை தூடு செய்த போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே என்று உறக்க கத்தினவன் மகாகவி பாரதி. தமிழிலும் புதுமை வேண்டும் என்று நினைத்தான் என் புதுமை பித்தன். பித்தன் என்று சொன்னால் அவன் வேறு எதிலும் பித்தன் இல்ல, தமிழில் பித்தனாக இருந்தான். அவன் வாழ்ந்த காலம் முழுவதும் சமூகத்தின் மீதும் மக்களின் மீதும் தமிழின் மீதுமே பற்றுக்கொண்டான். பக்தியிலும் சிறந்து விளங்கினான் என் மகாகவி பாரதி. தன் பக்தி தாயான சக்தியிடம் மனதில் உறுதி வேண்டும், எண்ணியவை எல்லாம் வேண்டும் என்று கேட்டு வாங்கி கொண்டான். இருப்பினும் ஒரு செல்வ சீமானின் மகனாக பிறந்து கடும் வறுமையில் முடிந்து போன நம் மகாகவி பாரதியாரின் நிலையை நினைக்கும் போதெல்லாம் மனம் ஏனோ வருந்துகிறது. காக்கைக்கும் குருவியும் தான் வைத்திருந்த அனைத்தையும் மற்றவருக்கு கொடுத்தான். தன் மனைவி அருகில் இருந்த வீட்டிலிருந்து வாங்கி வந்த சிறிதளவு கைப்பிடி சோற்றையும் காக்கைக்கும் குருவிக்கும் வள்ளி போட்டு காக்கையும் நானும் ஒரு தாதி என்று பாடி நின்றான். பெண்ணுமை பேசுவதில் பாரதியை அடித்துக் கொள்ள வேறு யாரும் இங்கு பிறப்பதில்லை, பிறந்ததும் இல்லை. பாவேந்தர் பாரதிதாசன் கூறுகிறார், உலகனைத்தும் போற்ற தமிழை புகழில் ஏற்ற கவி இல்லை என்னும் குறை உன்னால் தீர்ந்ததே என்று பாரதியை பார்த்து பாடுகிறார். அப்பேற்பட்ட பாரதி 14 மொழிகளை கற்றறிந்தவர். The Fox with the Golden Tail என்ற ஆங்கில நூலையும் எழுதியவர். அவருக்கு 7 வயது இருக்கும் போதே கவி எழுதும் திறனை பெற்றார். 11 வயது இருக்கும் போதே கவி பாடக்கூடிய திறமையை பெற்றார். பாடிக்கொண்டே ஒரு கவியை இயற்றி அதை தானாகவே பாடும் சக்தி கொண்டவர் பாரதி. செந்தமிழ் நாடனும் போதினிலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதினிலே, எங்கள் தந்தைய நாடனும் பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே என்று பெருமை மிக்க கர்ஜனை செய்தான் எங்கள் புதுமை பித்தன். மகாகவி காளிதாசன், ஷெல்லிதாசன் என்ற பல பெயர்கள் கொண்ட எங்கள் புதுமை கவிக்கு முண்டாசு கவி என்ற பெயர் ஒன்றும் சிறப்பல்ல. தன் மனைவியின் முண்டாசு கட்ட கூட துணி இல்லாமல் தன் மனைவியின் சீலையை கொண்டு முண்டாசு கட்டினான் என்றால் அது ஒன்றும் புதுமை அல்ல. அப்பேற்பட்ட மகாகவியை நாம் அனைவரும் போற்றி கொண்டாட வேண்டும். ஆனால் வறுமையில் இருந்தால் அவனை இன்று நம் அனைவரையும் கேட்டால் இன்று வரை பார்த்தசாரதி கோவில் யானை மிதித்தனாலே அவன் இறந்தான் என்போம். ஆனால் அது உண்மை அல்ல. வறுமையின் காரணமே அவன் இறப்புக்கு காரணம். நாமும் ஒரு வகையில் அவன் இறப்புக்கு காரணமாகும். ஏனெனில் மகத்தான ஒரு கவியை காப்பாற்றும் கடமை நாம் அனைவரையும் சேர்ந்தது. தமிழ் மக்கள் தமிழ் சமூகம் என்று தன்னுடைய கடைசி மூச்சு விடும் வரை போராடினார். அப்பேற்பட்ட மகாகவியை போற்றி வணங்கி இந்நாளில் என் உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம். என் பெயர் ஆர்த்திகலன். வல்லலால் வந்து ஏற்படுந்துள்ளேன். வாழ்வதை கண்டவரெல்லாம் மாறினேன். இன்று சொன்ன வல்லலாலும் பற்றி பேச உள்ளனர். நான் வந்து வாழ்நாளும் யாரும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன். துன்பப்படுவதற்கு என்னால் முழு செய்வேன். ஜோதி வடிவானவன் அன்னை ஏகிறவன் இது ஒரு தத்துவம்.
அல்லாஹ் சொல்லியிருப்போம், அவர் சொல்லிலே நடப்போம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் ஆனாமுனா மணிகண்டன். நான் இன்று திருமூலர் பாடிய திருமந்திரத்தை பற்றி ஒப்பிக்க வந்துள்ளேன். நடுவன் இல்லாத இவ்வுலகம் சரிந்து கெடுகின்றது எம்பெருமான் என்னை ஈசன். நடுவுல அங்கி அகத்திய நீ போய் முடுகிய வையத்து முன்னிரென்றானே. அப்பனி செஞ்சடை ஆதி புராதனன் முப்புறம் செற்றனன் என்பர்கள் மூடர்கள். முப்புறமாவது மும்மல்ல காரியம் அப்புறம் எய்தமை யாரறிவாரே. அடிசேர்வன் என எமாதியை நோக்கி முடிசேர் மலை மகனார் மகளாகி திடமார் தவம் செய்து தேவரறிய படியார அர்ச்சித்து பக்தி செய்தாலே. ஆலி வலம் கொண்ட அயன்மால் இருவரும் ஊழி வலம் செய்யும் கொஞ்சுடர் ஆதியும். ஆலி கொடுத்தனன் அச்சுத கவ்வலி வாலி பிரம்மருக்கும் வால் கொடுத்தானே. தாங்கி இருப்பது தோலும் தடவரை ஓங்க எடுத்தவன் ஒப்பில் பெருவலி. ஆங்கு நெறித்து அமரா என்று அழைத்த பின் நீங்க அருள் செய்தான் என் மலர்ந்தானே. கூறது ஆக குடித்தனர் சக்கரம் கூறது செய்து கொடுத்தனன் மாலுக்கு. கூறது செய்து கொடுத்தனன் சக்திக்கு கூறது செய்து தரித்தனன் கோலுமே. புவனம் படைப்பான் ஒருவன் ஒருத்தி புவனம் படைப்பார்க்கு புத்திரர் ஐவர். புவனம் படைப்பானும் பூமிசையானாய் புவனம் படைப்பான புண்ணியந்தானே. நின்றது தானாய் நிறைந்த மகேசுரன் சென்றது அங்கு இயங்கும் அரண் திருமாலவன். மன்றது செய்யும் மலமிசை மேலையன் என்றும் இவனாக இசைந்திருந்தானே. ஒருவனுமே உலகேலும் படைத்தான் ஒருவனுமே உலகேலும் அளித்தான். ஒருவனுமே உலகேலும் துடைத்தான் ஒருவனுமே உலகத்தோடு உயிர்தானே. தேடும் திசை எட்டும் சிவனுடல் உயிர் கூடும் பிறவி குணம் செய்த மாந்தி. கூடும் அவர்தம் உள்ளத்து உள்ளே நின்று நாடும் வழக்கமும் நான் அறிந்தேனே. தான் ஒரு காலம் தனி சுடராய் நிற்கும் தான் ஒரு கால் சண்ட மாறுதமாய் நிற்கும். தான் ஒரு காலம் தன்மலையாய் நிற்கும் தான் ஒரு காலம் தன்மாயுமாமே. உற்று வனைவான் அவனே உலகினை பெற்று வனைவான் அவனே பிறவியை. சுற்றிய சாதும் குடமும் சிறுதூரை மற்றும் அவனே வனையவல்லானே. உள்ளத்து ஒருவனை உள்ளொரு சோதியை உள்ளம் விட்டு ஓரடி நீங்கா ஒருவனை. உள்ளம் தானும் உடனே இருப்பினும் உள்ளம் அவனை உருவறியாதே. மண் ஒன்று தான் பல நற்காலம் ஆயினும் உள்ளின்ற யோனி கட்டு எல்லாம் ஒருவனே. கண்ணொன்று தான் பல காணும் தனை காணா அண்ணலும் இவ்வனம் என ஆகின்றானே. திருச்சிற்றம்பலம்.